morning students. Welcome to the online lecture of Advanced Accountancy Paper 5. I am Mr. Rahul Pawar. In today's lecture, we are going to study the concept of elements of cost. In the previous lecture, we studied the meaning of cost accounting and different objectives of cost accounting. In the previous lecture, we studied that the cost is nothing but an amount of expenditure incurred for producing the goods and services. We know that there are different types of companies. Some companies are engaged in production of goods. Some companies are engaged in providing different services to the people. Some companies are engaged in doing different types of contracts, and some companies are engaged in doing different types of jobs as per the requirements of the people. And all these companies needs to know the cost incurred for production of goods, for providing the services, for doing the different contracts and for doing the different jobs. आपल्याला माहिती आहे की वेगवेगळ्या प्रकारच्या कंपन्या, काही कंपन्या वस्तू उत्पादन करतात, काही कंपन्या सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतात, काही कंपन्या कॉन्ट्रॅक्ट्स पूर्ण करतात, काही कंपन्या वेगवेगळे जॉब्स करत असतात. ह्या सर्व कंपन्यांना हे काम करण्यासाठी, वस्तू उत्पादनासाठी, सर्व्हिस प्रोव्हाइड करण्यासाठी, वेगवेगळे कॉन्ट्रॅक्ट पूर्ण करण्यासाठी किंवा जॉब्स पूर्ण करण्यासाठी किती खर्च आलेला आहे हे फाइंड आउट करणं, हे शोधून काढणं हे त्या कंपन्यांसाठी गरजेचं असतं. अँड धिस कॉस्ट इज कॅल्क्युलेटेड बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट. हा जो काय खर्च झालेला आहे तो खर्च किती झाला हे शोधण्याचं काम हे कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट करतं. In the previous lecture, we studied that there are different objectives of cost accounting, and basically there are 5 objectives of cost accounting. Out of these 5 objectives, the main 2 objectives of cost accounting are to ascertain the cost and second to control the cost. Okay, first objective of cost accounting is to ascertain the cost, means to calculate the cost ऑफ गुड्स प्रोड्युस्ड अँड सर्व्हिसेस प्रोव्हाइडेड. आपण जे काय वस्तू उत्पादन केलेले आहे, जे काय सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतो त्याच्यासाठी किती खर्च आला तो खर्च शोधून काढणं हा कॉस्ट अकाउंटिंगचा पहिला महत्त्वाचा उद्देश आहे. The second objective of cost accounting is to control the cost. To control the cost means to reduce the cost. We know that each and every business is started for earning maximum amount of profit. And for earning maximum amount of profit, the company has to control its expenses. The company has to reduce its expenses so that maximum profit can be earned. आपल्याला माहिती आहे की कुठलीही कंपनी असेल, कुठलाही बिझनेस असेल, हा जास्तीत जास्त नफा मिळवण्यासाठी चालवलेला असतो आणि जास्तीत जास्त नफा मिळवण्यासाठी कंपनीला स्वतःचे खर्च कमी करावे लागतात. सो the objective of cost accounting is to control the cost in order to maximize the profit of the company. कंपनीचा खर्च कमी करणं हा कॉस्ट अकाउंटिंगचा दुसरा महत्त्वाचा ऑब्जेक्टिव्ह आहे. अँड फॉर अचिव्हिंग these two main objectives, the various expenses, the various costs of the business has to be analyzed in a detailed manner. कॉस्ट अकाउंटिंगचे जे दोन मुख्य उद्देश आहेत, ऑब्जेक्टिव्ज आहेत, फर्स्ट टू असर्टेन द कॉस्ट अँड सेकंड टू कंट्रोल द कॉस्ट, हे ऑब्जेक्टिव्स पूर्ण करण्यासाठी कंपनीचे जे काही वेगवेगळे खर्च असतात त्या सर्व खर्चांचं डिटेल्ड ॲनालिसिस करणं हे गरजेचं असतं. अँड फॉर डुईंग द डिटेल्ड ॲनालिसिस, द डिफरंट एक्सपेन्सेस ऑफ द बिझनेस आर क्लासिफाईड अंडर सर्टन ब्रॉड हेडिंग्स अँड these broad headings are called as elements of cost. So what is elements of cost? Elements of cost is nothing but the broad headings under which the expenditures are analyzed is called as elements of cost. Elements of cost म्हणजे काय तर बिझनेसचे जे काय वेगवेगळे खर्च आहेत त्या खर्चाचं ॲनालिसिस करण्यासाठी आपण ते खर्च ज्या ब्रॉड हेडिंगच्या अंडर क्लासिफाय करतो, ॲनालिसिस करण्यासाठी त्या ब्रॉड हेडिंग्सला एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट असं म्हटलं जातं. अँड बेसिकली देर आर 4 elements of cost. ओके, बिझनेसचे जे काय खर्च होतात, all the expenditures of the business are broadly classified under 4 categories, and these 4 broad categories, these 4 broad headings are called as the elements of cost. त्या ब्रॉड हेडिंग्सला एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट असं म्हटलं जातं. अँड दीज 4 ब्रॉड हेडिंग्स आर फर्स्ट डायरेक्ट मटेरियल, सेकंड वन डायरेक्ट लेबर, third direct expenses, and fourth overheads. These are the 4 headings.
and all the expenses of the business are classified under these four heads for making their detailed analysis. बिझनेसचे जे काय सर्व खर्च होतात त्या सर्व खर्चाचं क्लासिफिकेशन वर्गीकरण ह्या चार हेड्सच्या अंतर्गत केलं जातं जेणेकरून त्या खर्चाचं डिटेल्ड ॲनालिसिस करता येईल. सो दीज आर द फोर हेडिंग्स under which the costs, the different expenditures, the different costs of the business are classified for detailed analysis, and these four headings, these four broad headings are called as the elements of cost, and these are the four headings. Now we will see all these headings one by one. The first heading is direct material. Direct material is also called as a production material. Now first we should know what is the meaning of direct material, what are the different features of direct material, and what are the different examples of direct material. First we will start with the meaning of direct material. What is direct material? Direct material means a material which is used for doing the final product, and most importantly the cost per unit of such material is significant and it can be easily calculated. डायरेक्ट मटेरियल म्हणजे काय तर असं मटेरियल की ज्याचा वापर करून आपण आपलं फायनल प्रॉडक्ट तयार करतो आणि एक वस्तू बनवण्यासाठी आपल्याला हे मटेरियल किती रुपयाचं लागलं तो खर्च आपण सहजपणे कॅल्क्युलेट करू शकतो. मीन्स द कॉस्ट पर युनिट ऑफ सच मटेरियल कॅन बी इझिली कॅल्क्युलेटेड अँड द कॉस्ट पर युनिट इज सिग्निफिकंट. एक वस्तू बनवण्यासाठी मटेरियलचा खर्च किती आला त्या खर्चाची रक्कम सहजपणे शोधता येते. इट कॅन बी इझिली कॅल्क्युलेटेड. अँड सेकंडली द कॉस्ट पर युनिट इज सिग्निफिकंट. एक वस्तू बनवण्यासाठी मटेरियलचा खर्च किती आला तो खर्चाची रक्कमसुद्धा सिग्निफिकंट म्हणजे मोठी असते. त्या मटेरियलला डायरेक्ट मटेरियल असं म्हटलं जातं. दीज आर द टू मेन features of direct material. First main feature is the cost per unit can be easily calculated. एक वस्तू बनवण्यासाठी किती खर्च आला तो सहजपणे कॅल्क्युलेट करता येतो. अँड सेकंड मेन फीचर इज द कॉस्ट पर युनिट इज सिग्निफिकंट. एक वस्तू बनवण्यासाठी किती रुपयाचं मटेरियल लागलं तो मटेरियलचा खर्चाची रक्कम ही सुद्धा मोठी असते. दीज आर द टू मेन पॉईंट्स. नाव वी विल सी द एक्झाम्पल्स सो दॅट वी कॅन क्लिअरली understand this particular concept. For example, first example is wood used in furniture. Okay, for example, suppose if we purchase any furniture for rupees 5,000, जर समजा आपण 5,000 रुपयाचं एखादं फर्निचर परचेस केलं असेल तर ते फर्निचर बनवण्यासाठी मटेरियल काय लागतं तर वूड म्हणजे लाकडापासून ते फर्निचर तयार केलेलं असतं. सो वूड इज अ डायरेक्ट मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द फर्निचर. लाकडापासून फर्निचर तयार केलं जातं त्यामुळे फर्निचर बनवण्यासाठी जे लाकूड वापरलेलं आहे ते लाकूड हे डायरेक्ट मटेरियल आहे. कारण की द कॉस्ट पर युनिट कॅन बी इझिली कॅल्क्युलेटेड. फर्निचर बनवण्यासाठी किती रुपयाचं लाकूड लागलं हे सहजपणे कॅल्क्युलेट करता येतं. हे फर्स्ट. अँड सेकंडली जे काय फर्निचरची प्राईस आहे 5,000 फॉर एक्झाम्पल त्यापैकी ह्या लाकडाची किंमत जे मटेरियल आहे त्याची किंमत ही कंपॅरेटिव्हली मोठी असते. फॉर एक्झाम्पल 5,000 रुपयाचं फर्निचर असेल तर त्यापैकी लाकूडसाठी म्हणजे वूडसाठी कमीत कमी 2,000 ते 3,000 रुपयाचं तरी लाकूड हे नक्कीच लागलेलं असतं. सो वूड इज ट्रीटेड ॲज अ डायरेक्ट मटेरियल फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ द फर्निचर. फर्निचर बनवण्यासाठी जे आपण लाकूड वापरतो त्या लाकूडला डायरेक्ट मटेरियल म्हटलं जातं. कारण की एक फर्निचर बनवण्यासाठी किती रुपयाचं लाकूड लागलं ते सहजपणे कॅल्क्युलेट करता येतं. द कॉस्ट पर युनिट कॅन बी इझिली कॅल्क्युलेटेड. अँड सेकंडली द कॉस्ट पर युनिट ऑफ वूड इज सिग्निफिकंट. फर्निचर बनवण्यासाठी किती रुपयाचं लाकूड लागलं याची रक्कम पण मोठी असते आणि त्याचबरोबर ती रक्कम सहजपणे कॅल्क्युलेट करता येते. म्हणून त्या वूडला डायरेक्ट मटेरियल असं ट्रीट केलं जातं. टेक सेकंड एक्झाम्पल, क्लॉथ यूज्ड इन स्टिचिंग अ ड्रेस. ओके, फॉर एक्झाम्पल एखादा ड्रेस असेल त्याची प्राईस जर समजा 2,000 रुपये असेल तर त्या ड्रेससाठी मेन मटेरियल असतं ते म्हणजे कापड म्हणजे क्लॉथ. ओके, क्लॉथला डायरेक्ट मटेरियल असं ट्रीट केलं जातं. इट इज बिकॉज द कॉस्ट पर युनिट ऑफ क्लॉथ कॅन बी इझिली कॅल्क्युलेटेड. एक ड्रेस तयार करण्यासाठी किती रुपयाचं कापड लागलं हे आपण एका मिनिटामध्ये सांगू शकतो.
अँड सेकंडली द कॉस्ट पर युनिट इज सिग्निफिकंट. एक ड्रेस जर समजा 2,000 रुपयाचा असेल तर त्याचं जे कापड आहे ते कमीत कमी 1,000-1,200-1,300 रुपयाचं असू शकतं. म्हणजे एकूण किंमत वस्तूची आहे 2,000, त्यापैकी जे कापड आहे त्याची किंमत आहे 1,000 किंवा 1,200, त्यामुळे ती रक्कम मोठी आहे. द कॉस्ट पर युनिट इज सिग्निफिकंट. अँड सेकंडली द कॉस्ट पर युनिट कॅन बी इझिली कॅल्क्युलेटेड. एक ड्रेस बनवण्यासाठी किती रुपये आपल्याला खर्च आला तो सहजपणे शोधता येतो आणि त्याची रक्कमसुद्धा मोठी आहे. ह्या दोन कंडिशन पूर्ण झाल्यामुळं कापड हे डायरेक्ट द क्लॉथ इज ट्रीटेड ॲज अ डायरेक्ट मटेरियल फॉर कॅल्क्युलेटिंग द प्राईस ऑफ अ ड्रेस. त्यासाठी आपण ड्रेसची किंमत जेव्हा फाइंड आउट करतो त्यावेळेला जे कापड आहे तेव्हा त्याला डायरेक्ट मटेरियल असं ट्रीट केलं जातं. दिस इज सेकंड एक्झाम्पल. देन वी विल सी द नेक्स्ट अँड लास्ट एक्झाम्पल. फॉर एक्झाम्पल ब्रिक or cement used in building construction. Okay, we know that for doing any construction work we have to spend certain amount on bricks, cement, sand, etc, etc. Okay, bricks, cement and sand is treated as a direct material for construction of house, and it is because first the cost incurred on these bricks, cement can be easily calculated. एखादं घराचं बांधकाम करायचं असेल तर त्याच्यासाठी विटांचा, वाळूचा, सिमेंटचा खर्च किती आला हे आपल्याला सहजपणे कॅल्क्युलेट करता येऊ शकतं. दिस इज फर्स्ट थिंग. अँड सेकंडली द कॉस्ट पर युनिट ऑफ सच ब्रिक्स अँड सिमेंट इज क्वाईट सिग्निफिकंट. एक घर बनवण्यासाठी समजा एकूण खर्च समजा 15 लाख आला असेल तर त्याच्यापैकी कमीत कमी 5-7 लाख रुपये 4-5 लाख रुपये तरी खर्च विटा, वाळू आणि सिमेंटवरती आलेला असतो. त्यामुळं कॉस्ट पर युनिट एका घराचं बांधकाम करायचं एक घर त्याच्यासाठी विटांचा, वाळूचा आणि सिमेंटचा खर्च किती आला त्याची रक्कम मोठी आहे. हे पहिलं महत्त्वाचं पॉईंट. अँड सेकंड मेन पॉईंट इज द कॉस्ट पर युनिट कॅन बी इझिली कॅल्क्युलेटेड. जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहे, जो कोण इंजिनियर आहे, तो एका घराच्या बांधकामासाठी विटाचा, वाळूचा, सिमेंटचा खर्च किती आला हा सहजपणे काढून आपल्याला कॅल्क्युलेट करून देऊ शकतो. सो इट इज ट्रीटेड ॲज अ डायरेक्ट मटेरियल. सो द मेन feature of direct material is that direct material is used for doing the final product, and the cost per unit of such direct material is significant and it can be easily calculated. एखादी वस्तू बनवण्यासाठी, फायनल प्रॉडक्ट बनवण्यासाठी ह्या मटेरियलचा वापर केला जातो आणि हे जे मटेरियल आपण वापरतोय ते मटेरियल त्याची व्हॅल्यू, त्याची कॉस्ट पर युनिट ही मोठी असते आणि ते आपल्याला सहजपणे कॅल्क्युलेट पण करता येते. दॅट पर्टिक्युलर मटेरियल इज कॉल्ड ॲज अ डायरेक्ट मटेरियल. नाव वी विल सी द फीचर्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल. फर्स्ट मेन फीचर इज इट कॅन बी इझिली आयडेंटिफाईड विथ पर्टिक्युलर प्रॉडक्ट, जॉब और कॉन्ट्रॅक्ट. ओके, एखादा प्रॉडक्ट बनवण्यासाठी, एखादा जॉब करण्यासाठी, एखादा कॉन्ट्रॅक्ट करण्यासाठी किती खर्च आला तो आपल्याला इझिली आयडेंटिफाय करता येतो. आयडेंटिफाय करणे म्हणजे ओळखता येतो. जसं आपण आत्ता पाहिलं की फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग अ फर्निचर वी कॅन इझिली फाइंड आउट द कॉस्ट इन्कर्ड ऑन द वूड. फर्निचर बनवल्यानंतर त्यापैकी लाकडाचा म्हणजे वूडचा खर्च किती आला तो आपल्याला सहजपणे इझिली फाइंड आउट करता येतो. एखादा कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्ट असेल त्यासाठी ब्रिक्स असेल, सिमेंट असेल, सँड असेल, त्याचा खर्च किती आला ते आपल्याला इझिली आयडेंटिफाय करता येतं. दिस इज फर्स्ट फीचर. अँड सेकंड फीचर इज इट चेंजेस डायरेक्टली विथ द चेंज इन द आउटपुट. ओके, म्हणजे ज्या प्रमाणामध्ये आपला आउटपुट चेंज होईल विथ द इन्क्रीज इन द प्रोडक्शन द कॉस्ट ऑल्सो इन्क्रीजेस. इफ द प्रोडक्शन डिक्रीजेस द कॉस्ट ऑल्सो डिक्रीजेस. टेक सिम्पल एक्झाम्पल. फॉर एक्झाम्पल, सपोज if the company has to spend 5 lakh of rupees on bricks, cement and sand for construction of one house. जर एखाद्या कंपनीला एखाद्या घराचं बांधकाम करण्यासाठी 5 लाख रुपये खर्च येत असेल विटा, वाळू आणि सिमेंटसाठी, तर 2 कॉन्ट्रॅक्टसाठी, 3 कॉन्ट्रॅक्टसाठी त्या प्रपोर्शनेटली खर्चसुद्धा वाढणार आहे. सो द सेकंड मेन फीचर ऑफ direct material is the cost of such material increases or decreases with the increase or decrease in the production. Production ज्याप्रमाणे increase decrease होईल त्याप्रमाणे खर्च सुद्धा increase or decrease होतो. This is first direct material. This is the first heading. Now we will see the second heading. The second heading is direct labor. Okay, what is direct labor and what are the different features of direct labor? What are the different examples of direct labor? First, we will start with the meaning of direct labor. What is direct labor? We know that labor means a worker who works in a factory.
अँड वी गिव द रेम्युनरेशन टू हिम इन द फॉर्म ऑफ वेजेस. आपल्याला माहिती आहे की लेबर म्हणजेच वर्कर, जो फॅक्टरीमध्ये काम करणारा कामगार आहे, त्यानं केलेल्या कामाचा मोबदला आपण वेजेसच्या स्वरूपामध्ये त्याला पेड करत असतो. ना क्वेश्चन इज, हू इज treated as a direct labor and what is the meaning of direct labor? Direct labor means a labor which is engaged in the actual production process. वस्तू उत्पादनाचं जे काय काम आहे किंवा जे काय फायनल प्रॉडक्ट बनवण्याचं काम आहे त्यामध्ये जो ॲक्च्युअली इन्व्हॉल्ड आहे त्या वर्करला डायरेक्ट लेबर असं म्हटलं जातं. सो डायरेक्ट लेबर मीन्स अ वर्कर or a labor which are directly engaged in converting raw material into finished goods. जो कामगार कच्च्या मालापासून पक्का माल तयार करतो, जो ॲक्च्युली वस्तूचं प्रोडक्शन करण्यामध्ये इन्व्हॉल्ड असतो, त्या वर्करला डायरेक्ट लेबर असं म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, इन केस ऑफ अ मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी, एखादी मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी असेल, तिथं वस्तू जर बनवल्या जात असतील तर जो वस्तू बनवण्यासाठी ॲक्च्युली काम करणारा वर्कर आहे त्या वर्करला डायरेक्ट लेबर असं म्हटलं जातं. टेक अनदर एक्झाम्पल, इन केस ऑफ अ कन्स्ट्रक्शन कंपनी. सपोज अ कन्स्ट्रक्शन कंपनी गेट्स अ कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ अ कन्स्ट्रक्शन ऑफ अ हाऊस. ओके, देन द वर्कर्स हू आर ॲक्च्युअली इन्व्हॉल्ड इन द कन्स्ट्रक्शन वर्क, जे कन्स्ट्रक्शन काममध्ये काम करणारे लोक आहेत, जे विटा वाळू सिमेंटपासून घर तयार करतात, ओके, त्या वर्कर्सला डायरेक्ट लेबर्स असं म्हटलं जातं, कारण ते रॉ मटेरियलपासून फायनल प्रॉडक्ट हे तयार करत असतात. ओके, सो डायरेक्ट लेबर मीन्स द लेबर्स ऑर द वर्कर्स हू आर डायरेक्टली एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस अँड in converting the raw material into the finished goods. Then we will see the examples of direct labor, okay, so that we can clearly understand this particular concept. First example is wages paid to carpenter for making the furniture. Okay, फर्निचर तयार करण्यासाठी आपण जे वेजेस पेड करतो कार्पेंटरला, त्या वेजेसला डायरेक्ट लेबर असं म्हटलं जातं, डायरेक्ट वेजेस असं म्हटलं जातं. त्याला कारण काय? कारण की वूड इज अ रॉ मटेरियल अँड फर्निचर इज अ फिनिश्ड गुड्स अँड दॅट पर्टिक्युलर कार्पेंटर इज एंगेज्ड इन कन्व्हर्टिंग द रॉ मटेरियल इन टू द फिनिश्ड गुड्स. कच्च्या मालापासून तो पक्क्या मालाचं उत्पादन करतोय, वूडपासून लाकडापासून तो फर्निचर तयार करतोय. वूड इज अ रॉ मटेरियल अँड फर्निचर इज अ फिनिश्ड प्रॉडक्ट. आणि हे जे काय कच्च्या मालापासून पक्का माल तो तयार करतोय त्या वर्करला डायरेक्ट लेबर असं म्हटलं जातं. दिस इज फर्स्ट. सेकंड एक्झाम्पल इज वेजेस पेड टू टेलर फॉर स्टिचिंग अ ड्रेस. ओके, वी नो दॅट क्लॉथ मीन्स कापड, इट इज अ रॉ मटेरियल अँड फायनल ड्रेस is a finished goods, and a tailor is a person who is engaged in converting this raw material, in converting this cloth into a finished product which is a dress. टेलर हा जो व्यक्ती आहे तो कच्च्या मालापासून म्हणजेच कापडापासून तो पक्का माल म्हणजे ड्रेस तयार करतो. त्यामुळे जो व्यक्ती रॉ मटेरियलपासून फिनिश्ड गुड्स तयार करण्यामध्ये ॲक्टिवली काम करतो त्या व्यक्तीला डायरेक्ट लेबर असं म्हटलं जातं. टेक थर्ड एक्झाम्पल, वेजेस पेड टू वर्कर्स इन कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्ट. ओके, जे कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्टमध्ये काम करणारे वर्कर्स आहेत त्या वर्कर्सला डायरेक्ट लेबर असं म्हटलं जातं. इट इज बिकॉज they are actively involved in converting the raw material in form of bricks, cement, sand, etc. This is the raw material and house is a finished product, and these workers, construction workers, are involved in converting this raw material into the finished goods. हे जे कन्स्ट्रक्शनमध्ये काम करणारे वर्कर्स आहेत ते कच्च्या मालापासून म्हणजे विटा वाळू सिमेंटपासून घर तयार करतात. घर हे फायनल प्रॉडक्ट आहे. त्यामुळे जे वर्कर्स कच्च्या मालापासून पक्का माल तयार करतात त्या वर्कर्सला डायरेक्ट लेबर असं म्हटलं जातं. सो व्हॉट आर द डिफरंट फीचर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर? फर्स्ट मेन फीचर इज इट कॅन बी इझिली आयडेंटिफाईड विथ पर्टिक्युलर प्रॉडक्ट, जॉब ऑर कॉन्ट्रॅक्ट. ओके, एखादं प्रॉडक्ट तयार केलं असेल, जसं की एखादं फर्निचर तयार केलं तर त्याच्यासाठी लेबरचा म्हणजे वेजेसचा खर्च किती आला, इट कॅन बी इझिली फाइंड आउट. आपण इझिली फाइंड आउट करू शकतो की वेजेस त्यासाठी किती खर्च झालेला आहे. टेक अनदर एक्झाम्पल, सपोज इफ वी गो टू एनी टेलर फॉर स्टिचिंग अ ड्रेस, देन वी हॅव टू पे वेजेस ऑफ रुपीज नियर अबाउट 600 or 800 or 1000 रुपये.
आपण जर एखादा ड्रेस स्टिच करण्यासाठी टेलरकडे दिला तर तो आपल्याकडून किती रुपये वेजेस घेतो, तर 600 रुपये, 800 रुपये किंवा 1000 रुपये घेतो. त्यामुळं एक ड्रेस बनवण्यासाठी, एक प्रॉडक्ट बनवण्यासाठी वेजेसचा खर्च किती आला, तो खर्च इट कॅन बी इझिली फाइंड आउट. तो खर्च आपल्याला सहजपणे शोधता येतो, सहजपणे आपल्याला सांगता येऊ शकतो. अँड सेकंडली, धिस कॉस्ट पर युनिट ऑफ वेजेस इज क्वाईट सिग्निफिकंट. एखादा ड्रेस 2000 रुपयाचा असेल तर त्याच्यासाठीचं जे काही वेजेसचा खर्च आहे, स्टिचिंगचे वेजेस, त्याचा खर्च जवळपास 600-800-1000 रुपये. म्हणजे 2000पैकी 600 ते 800 रुपये खर्च वेजेसवरती जातोय. म्हणजे त्या खर्चाची रक्कमसुद्धा सिग्निफिकंट आहे. सो डायरेक्ट लेबरमध्ये द कॉस्ट पर युनिट ऑफ सच द कॉस्ट पर युनिट इज क्वाईट सिग्निफिकंट अँड इट कॅन बी इझिली कॅल्क्युलेटेड. एखाद्या वस्तू बनवण्यासाठी डायरेक्ट लेबरचा, डायरेक्ट वेजेसचा खर्च किती आला, तो खर्चाची रक्कम मोठी असते आणि ती रक्कम आपल्याला सहजपणे कॅल्क्युलेट करता येते. टेक अनदर एक्झाम्पल, वेजेस पेड टू वर्कर्स इन कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्ट. ओके, एखादा कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्ट पूर्ण करण्यासाठी समजा 15 लाख खर्च आला असेल तर त्याच्यापैकी वेजेस, जे कन्स्ट्रक्शन वर्कर्सला वेजेस पेड करतो, त्याचा खर्च नियर अबाउट 3 ते 4 लाख रुपये आलेला असतो. okay, on an average. So and this particular amount is significant and it can be easily calculated. जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहे, जो कोण इंजिनियर आहे, तो व्यक्ती हा वेजेसवरती किती खर्च आला, 2-3 महिन्यामध्ये समजा कॉन्ट्रॅक्ट पूर्ण केलं, कन्स्ट्रक्शन पूर्ण केलं, तर वेजेसचा खर्च किती आला, तो खर्च इझिली कॅल्क्युलेट करता येतो. द कॉस्ट पर युनिट कॅन बी इझिली कॅल्क्युलेटेड. अँड सेकंडली, द अमाऊंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज क्वाईट सिग्निफिकंट. एक घर बनवण्यासाठी पर युनिट, ओके, एक घर बनवण्यासाठी किती रुपये खर्च आला, तो खर्च सहजपणे शोधता येतो. द कॉस्ट पर युनिट कॅन बी इझिली कॅल्क्युलेटेड. अँड सेकंडली, द कॉस्ट पर युनिट इज सिग्निफिकंट. ओके, दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्ट लेबर. दिस इज द सेकंड हेडिंग. देन द थर्ड हेडिंग इज डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. Direct expenses is also called as a production expenses. What is direct expenses? Direct expenses means all the direct costs other than डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अँड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. जे काय डायरेक्ट खर्च आहे, व्हॉट इज डायरेक्ट एक्सपेन्सेस? ऑल डायरेक्ट एक्सपेन्सेस मीन्स ऑल डायरेक्ट कॉस्ट अदर दॅन द डायरेक्ट मटेरियल अँड डायरेक्ट लेबर. And these expenses can be easily identified with a particular product, job, contract, etc. ओके, डायरेक्ट मटेरियल आणि डायरेक्ट लेबर सोडून बाकीचे जे सर्व डायरेक्ट कॉस्ट आहेत, त्या डायरेक्ट कॉस्टला डायरेक्ट एक्सपेन्सेस असं म्हटलं जातं. ओके, अँड व्हॉट आर द फीचर्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेन्सेस? डायरेक्ट एक्सपेन्सेस कॅन बी इझिली आयडेंटिफाईड विथ अ पर्टिक्युलर प्रॉडक्ट, जॉब, कॉन्ट्रॅक्ट, एक्सेट्रा. एखाद्या कामासाठी हा खर्च किती आलेला आहे, तो खर्च इझिली आपल्याला फाइंड आउट करता येतो. आणि सेकंड फीचर इज इट चेंजेस डायरेक्टली विथ द चेंज इन द आउटपुट. ओके, ज्याप्रमाणे आपलं आउटपुट वाढेल, कमी होईल, त्याप्रमाणे हा खर्चसुद्धा वाढतो किंवा कमी होतो. प्रोडक्शन वाढलं तर तो खर्च वाढेल, जर ते कमी झालं तर त्या प्रमाणात हा खर्चसुद्धा कमी होतो. सो इट चेंजेस डायरेक्टली विथ द चेंज इन द आउटपुट. फर्स्ट वी विल सी द एक्झाम्पल्स of direct expenses so that we can clearly understand this particular concept. The examples of direct expenses are, we will take only 2 examples. First example is cost of design and layout. Okay, take simple example. We know that before starting any construction of house, we have to make design, we have to prepare a layout of the house. Okay, and for this purpose we have to go to the architect and we have to prepare a design from him. आपल्याला जेव्हा एखाद्या घराचं कन्स्ट्रक्शन करायचं असेल त्यावेळेला एखाद्या आर्किटेक्टकडे जाऊन त्याकडून डिझाईन तयार करून घ्यावं लागतं. ओके, तो खर्च कशासाठी केलेला आहे, तर तो खर्च आपल्या जे काय वस्तू आपण तयार करतोय, जे काय कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्ट करतोय घराचं, त्याच्यासाठी डायरेक्टली फक्त त्याच कामासाठी ते डिझाईन हे तयार केलेलं आहे. फक्त त्या कामापुरतं ते डिझाईन आहे. प्रत्येक कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्टसाठी डिझाईन हे वेगवेगळं असतं. रिक्वायरमेंटप्रमाणे, कस्टमरच्या रिक्वायरमेंटप्रमाणे, कस्टमरच्या गरजेप्रमाणे डिझाईन हे तयार करावं लागतं. मग हे डिझाईन जे आपण तयार करून घेतो ते आर्किटेक्टकडून तयार करून घेतो. त्यासाठी आपण आर्किटेक्टला फी पेड करावं लागते. आणि फी किती असेल, फॉर एक्झाम्पल 20,000, 30,000 किंवा 40,000 एवढी फी आपण त्याला पेड करतो. आता ही जी फी पेड केलेली आहे, द फी पेड टू द आर्किटेक्ट, it is treated as a direct expenses. It is because this expenses is incurred directly for that particular contract.
ह्या खर्चाला डायरेक्ट एक्सपेन्सेस का म्हटलं जातं? कारण हा खर्च डायरेक्टली त्या कॉन्ट्रॅक्टसाठी, त्या स्पेसिफिक कॉन्ट्रॅक्टसाठीच केलेला आहे, डायरेक्टली फक्त त्यासाठी खर्च केला आहे, म्हणून त्याला डायरेक्ट एक्सपेन्सेस असं म्हटलं जातं. ओके. आणि हा खर्च जो आहे तो मटेरियलचा म्हणू शकत नाही, वेजेसचा म्हणू शकत नाही. वेजेस हे वर्करला पेड केलं जातात. इट इज अ फी अँड दिस फी इज पेड पर्टिक्युलरली डायरेक्टली फॉर दिस पर्टिक्युलर जॉब, फॉर दिस पर्टिक्युलर कॉन्ट्रॅक्ट. ही जी काय आपण फी पेड केलेली आहे ती डायरेक्टली स्पेसिफिकली आपण त्या कामासाठीच पेड केलेली आहे, त्या कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्टसाठी. त्यामुळे त्या खर्चाला डायरेक्ट एक्सपेन्सेस असं म्हटलं जातं. दिस इज फर्स्ट. टेक अनदर एक्झाम्पल. सेकंड एक्झाम्पल, हायरिंग चार्जेस ऑफ मशीन्स. Okay, hiring means taking the machines on a rent. Okay, take simple example. For construction purpose, certain machineries have to be taken on a rent for particular days. Okay, construction मध्ये काही मशिनरीज आपल्याला रेंटवरती ठराविक दिवसांसाठी घ्याव्या लागतात. And these machines are taken on rent. It is because these machines are required only on few days and they are not required for full year. ह्या मशीन्स रेंटवरती का घेतल्या जातात? कारण त्याची प्राईस एकतर जास्त असते आणि त्याची जी काय गरज आहे ती फक्त काही दिवसांपुरती असते. अँड दॅट्स वाय दीज मशीन्स आर टेकन ऑन अ रेंट. टेक सिम्पल एक्झाम्पल. एखादं कन्स्ट्रक्शनचं काम असेल तर तिथं काही मशिनरी, फॉर एक्झाम्पल मिक्सर असेल किंवा फॉर एक्झाम्पल एखादं JCB मशीन असेल, हे 1-2-3 दिवसासाठी फक्त लागतात. मग ते मशीन्स परचेस करण्याऐवजी दीज मशीन्स आर टेकन ऑन अ हायर बेसिस. मीन्स दिस मशीन्स आर टेकन ऑन अ रेंट बेसिस. आणि त्या मशीनचा वापर झाल्यानंतर दीज मशीन्स आर रिटर्न बॅक. मशीन 2-3 दिवस लागतात आणि ते काम झाल्यानंतर त्या रिटर्न केल्या जातात. मग त्या 2-3 दिवसाचं जे काय रेंट आहे त्या मशीन्स आपण कशासाठी वापरलेल्या आहेत? दीज मशीन्स विच वेअर टेकन ऑन रेंट अँड दीज मशीन्स आर युज्ड डायरेक्टली फॉर दॅट पर्टिक्युलर कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्ट. त्या मशीनचा वापर आपण त्या विशिष्ट कॉन्ट्रॅक्टसाठीच केलेला आहे. त्यामुळे तो जो काय रेंटचा खर्च आहे, ज्या मशीन्स आपण रेंटवरती घेतलेल्या होत्या, JCB मशीन असेल किंवा मिक्सर असेल, तो जो काय खर्च आहे रेंटचा, तो खर्च आपण डायरेक्टली त्या कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्टसाठीच केलेला होता. त्यामुळे त्या खर्चाला डायरेक्ट एक्सपेन्सेस असं म्हटलं जातं. सो द मिनिंग ऑफ डायरेक्ट एक्सपेन्सेस इज, डायरेक्ट एक्सपेन्सेस मीन्स all the direct cost other than direct material and direct labor. डायरेक्ट मटेरियल आणि डायरेक्ट लेबर सोडून बाकीचे जे सर्व डायरेक्ट खर्च आहेत, डायरेक्टली त्या कामासाठी केलेले खर्च आहेत, स्पेसिफिकली त्या कामासाठी केलेले खर्च आहेत, ऑल दीज एक्सपेन्सेस आर कॉल्ड एज अ डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. दिस इज द थर्ड हेड. First head was direct material, second head direct labor, third head direct expenses, and now we will see the last head, which is overheads. Okay, in this particular point we will study what is the meaning of overheads and what are the different components of overhead. Okay, this is the last point. What is overhead? Overhead is nothing but the common expenditure of the business. Take simple example of your house. We know that every month we pay electricity bill. Okay, for example, if the electricity bill is rupees 400, okay, then this particular expenses is a common expenses. It is because the electricity is used by all the family members. Okay, it is a common expenditure, and these common expenditures are called as a overheads. In a business also, certain common expenditures are incurred and these common expenditures are called as a overheads. So what is overhead? Overhead means the expenses which are of a common nature. Okay, these expenses are of a common, these expenses are of a general nature and which cannot be conveniently identified and cannot be directly allocated to particular product, job or process. Okay, these expenditures are common expenditure. They are not incurred for a particular product, they are not incurred for a particular contract, they are not incurred for a particular job. हे जे कॉमन खर्च आहे हे सर्वांसाठी मिळून कॉमन केलेले खर्च आहेत. ओके, हे काय एखाद्या विशिष्ट वस्तूसाठी, एखाद्या विशिष्ट कॉन्ट्रॅक्टसाठी, एखाद्या पर्टिक्युलर प्रॉडक्टसाठी केलेले खर्च नाहीत, तर हे खर्च कॉमन आहेत. ह्या कॉमन खर्चाला ओव्हरहेड असं म्हटलं जातं. आणि हे खर्च कॉमन असल्यामुळं, ओके, कॉमन असल्यामुळं एका वस्तूसाठी किती खर्च आला हा खर्च कॅल्क्युलेट केला जात नाही. ओके, जसं आपल्या घरामध्ये इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड केलं, इलेक्ट्रिसिटी सर्वांनी वापरले, 400 रुपये बिल पेड केलं, आपण प्रत्येक व्यक्तीनुसार इलेक्ट्रिसिटी बिलचं क्लासिफिकेशन करत नाही.
कारण की तो खर्च हा कॉमन आहे, तो कॉमन खर्च म्हणून ट्रीट केला तो. अँड दिस कॉमन एक्सपेंडिचर्स आर कॉल्ड एज अ ओव्हरहेड्स. And the overhead, the concept of overhead can be defined as overhead is a sum means varies, sum of indirect material, indirect labor and indirect expenses. And most importantly, these common expenditures which are called as a overhead are also known as indirect expenses. ओव्हरहेडलाच इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस असं देखील ट्रीट केलं जातं. अँड दीज ओव्हरहेड्स are classified into three categories. First is indirect material, second is indirect labor, and third is indirect expenses. First we will start with the meaning of indirect material. We should know the meaning of indirect material and we should know the examples of indirect material. This is the last part of this particular lecture. What is indirect material? Meaning is very simple. Indirect material means a material which is used for the final product, for the manufacturing of the final product, but its cost per unit, this is most important point. Material, indirect material means a material which is used for manufacturing the final product, but its cost per unit is very small and it cannot be easily calculated. This is the most important thing. इनडायरेक्ट मटेरियल म्हणजे काय, तर जे मटेरियल आपण प्रोडक्शन करण्यासाठी वापरलं आहे, वस्तू उत्पादन करण्यासाठी वापरलं आहे, परंतु पर युनिट जो खर्च आहे मटेरियलचा, कॉस्ट पर युनिट, हा खर्चाची रक्कम एकदम कमी असते आणि कमी असल्यामुळं ती रक्कम इझिली कॅल्क्युलेट करता येत नाही. ते आपल्याला सहजपणे कॅल्क्युलेट करता येऊ शकत नाही किंवा ती कॅल्क्युलेट केलीसुद्धा जात नाही. टेक सिम्पल एक्झाम्पल. फर्स्ट एक्झाम्पल इज कॉस्ट ऑफ थ्रेड अँड बटन्स इन स्टिचिंग अ ड्रेस. एखादा ड्रेस स्टिच करायचा असेल तर त्याच्यासाठी आपण टेलरला 600-800 रुपीज एवढे वेजेस पेड करतो. वेजेसचा खर्च 800 रुपीज आला, परंतु तो ड्रेस तयार करताना जो कापड आपण वापरतो, कापडाची अमाऊंट मे बी कॉस्ट मे बी 1000-1200 रुपये असेल, परंतु ड्रेस स्टिच करायला दिल्यानंतर तो ड्रेस स्टिच करताना जो काय दोरा लागेल, थ्रेड लागेल, जे काय बटन्स यूज होतील, त्याची जी काय कॉस्ट आहे, ओके, जसं ड्रेससाठी कापड हे मटेरियल आहे, त्याचप्रमाणे थ्रेड आणि बटन्स हे सुद्धा मटेरियल आहे. पण बेसिक डिफरन्स काय आहे, तर एक ड्रेससाठी जे कापड लागतं, कापड दॅट इज क्लॉथ इज ट्रीटेड ॲज अ डायरेक्ट मटेरियल. इट इज बिकॉज वी कॅन इझिली फाइंड आउट द कॉस्ट पर युनिट ऑफ क्लॉथ. एक ड्रेससाठी किती कापड लागलं ह्याची रक्कम आपल्याला, ह्याचा खर्च आपण सहजपणे कॅल्क्युलेट करू शकतो. बट द कॉस्ट ऑफ थ्रेड अँड बटन्स पर युनिट कॅनॉट बी इझिली कॅल्क्युलेटेड. एक ड्रेस तयार करण्यासाठी आपल्याला किती रुपयाचं दोरा लागला, किती रुपयाचं बटन्स लागले, हे आपल्याला सहजपणे कॅल्क्युलेट करता येत नाही कारण त्याची रक्कम एकदम कमी असते. सो धिस मटेरियल दॅट इज कॉस्ट ऑफ थ्रेड अँड बटन्स इज कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट मटेरियल. तिन्ही मटेरियलच आहेत, परंतु क्लॉथ इज ट्रीटेड ॲज अ डायरेक्ट मटेरियल बिकॉज इट्स कॉस्ट इज सिग्निफिकंट. कापडाची किंमत मोठी असते, सहजपणे कॅल्क्युलेट करता येऊ शकते, म्हणून त्याला डायरेक्ट मटेरियल म्हटलं जातं. मात्र जे दोरा आहे किंवा जे बटन्स आहेत त्याला इनडायरेक्ट मटेरियल असं ट्रीट केलं जातं कारण त्याची कॉस्ट कम्पॅरेटिव्हली एकूण किमतीच्या पैकी कम्पॅरेटिव्हली त्याची कॉस्ट ही कमी असते. सो इट इज ट्रीटेड ॲज अ इनडायरेक्ट मटेरियल. टेक अनदर लास्ट एक्झाम्पल. नेल्स और फेविकॉल यूज्ड इन फर्निचर. ओके, नेल्स मीन्स खिळे. Okay, and we know the meaning of Fevicol. We know that for manufacturing a furniture we require wood. Okay, wood is treated as a direct material. It is because the cost of such wood for making furniture can be easily calculated and the amount of wood is quite significant. फर्निचर बनवण्यासाठी जे लाकूड लागतं ते लाकूड हे डायरेक्ट मटेरियल म्हणून ट्रीट केलं जातं कारण फर्निचरसाठी किती रुपयाचं लाकूड लागलं आहे त्याची रक्कम ही मोठी असते. Amount is significant and secondly the cost per unit of wood can be easily find out. आपल्याला फर्निचरसाठी किती रुपयाचं लाकूड लागलं हे सुद्धा आपल्याला सहजपणे ओळखता येतं, शोधता येतं, म्हणून वूडला, लाकूडला हे डायरेक्ट मटेरियल म्हणून ट्रीट केलं जातं. बट फर्निचरसाठी वूड बरोबर फेविकॉल लागतं, खिळेसुद्धा लागतात. बट दिस फेविकॉल अँड नेल्स दॅट खिळे इट इज ट्रीटेड ॲज अ इनडायरेक्ट मटेरियल and it is because the cost of such material is comparatively low.
खेळे असतील किंवा फेविकॉल असेल ह्याची किंमत ह्याची कॉस्ट हे कंपॅरेटिव्हली कमी असते आणि कमी असल्यामुळं आपण फर्निचर बनवण्यासाठी किती रुपयाचं फेविकॉल लागलं किती रुपयाचे खेळे लागले हे आपण नॉर्मली कॅल्क्युलेट करत नाही कारण त्याची रक्कम ही एकदम कमी आहे. सो इट इज ट्रीटेड ॲज अ इनडायरेक्ट मटेरियल. सो द सिम्पल मिनिंग ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल इज indirect material means a material which is used for the production of final product but its cost per unit is very low and it cannot be easily calculated. ते आपल्याला सहजपणे त्याची कॉस्ट कॅल्क्युलेट करता येत नाही आणि त्याची कॉस्ट पर युनिट ही सुद्धा एकदम कमी असते. इट इज कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट मटेरियल. सेकंड इज इनडायरेक्ट लेबर. What is indirect labor? The labors which are not directly engaged in production process are called as indirect labor. Okay, we know that there are different types of labors working in the factory. Some labors are directly engaged in the production process. These labors, these workers are called as direct labors, and those workers who are not engaged in the production process. एकूण फॅक्टरीमध्ये जे काय कामगार आहेत त्यातले जे कामगार ॲक्च्युली वस्तू उत्पादनाचं काम करतात त्यांना डायरेक्ट लेबर म्हणतात आणि जे कामगार ॲक्च्युली प्रोडक्शन प्रोसेसमध्ये इन्व्हॉल्व नसतात त्या वर्कर्सला त्या कामगारांना इनडायरेक्ट लेबर्स असं म्हटलं जातं. आणि दीज इनडायरेक्ट लेबर्स वर्क्स ॲज अ सपोर्टिंग their role is supporting work. So their role is supporting only. त्यांचं जे काम आहे ते फक्त सपोर्टिव्ह पर्पज आहे, ते फक्त तेवढं काम करत असतात. फॉर एक्झाम्पल, टेक सिम्पल एक्झाम्पल, वेजेस पेड टू द फॅक्टरी क्लार्क. Okay, factory clerk is not engaged in the production process. Okay, so the wages paid to him is treated as a indirect wages. जे तो वर्कर ॲक्च्युली प्रोडक्शन प्रोसेसमध्ये इन्व्हॉल्व नाही त्यामुळे त्याला जे वेजेस पेड केलं जातं त्या वेजेसला इनडायरेक्ट वेजेस असं ट्रीट केलं जातं. सेकंड इज वेजेस पेड टू द टाईमकीपर. टाईमकीपर मीन्स अ पर्सन हू रेकॉर्ड्स द टायमिंग ऑफ ईच अँड एव्हरी वर्कर. प्रत्येक वर्कर कधी फॅक्टरीमध्ये आला, कधी फॅक्टरीतून गेला, तर किती काम केलं ह्याचं रेकॉर्ड ठेवण्याचं काम टाईमकीपर हा करत असतो. टाईमकीपर job is only recording job. Okay, he is not engaged, he is not involved in the production process. तो वस्तू बनवण्याचं काय काम करत नाही त्यामुळं त्याला जे काही वेजेस पेड केले जातात these wages are called as indirect wages. Simple meaning is the wages paid to such workers is indirect wages because they are not engaged in the production process. They are not engaged in converting raw material into the finished product. जे वर्कर्स वस्तू उत्पादनाचं काम करतात, रॉ मटेरियलपासून फिनिश्ड गुड्स तयार करण्याचं काम करतात त्यांना डायरेक्ट लेबर म्हणतो आपण आणि त्यांना जे वेजेस पेड केले जातात इट इज डायरेक्ट वेजेस. बट देर आर सर्टन वर्कर्स who are not engaged, who are not involved in the production process and the wages paid to these workers is called as a indirect wages. त्या वर्कर्सला जे आपण वेजेस पेड करतो की जे प्रोडक्शनमध्ये कुठेही इन्क्लुडेड नाही आहेत, ते प्रोडक्शन करण्याचं काम करत नाही, त्यांना इतर कामं दिलेली असतात प्रोडक्शन व्यतिरिक्त, त्यांना जे वेजेस दिले जातात त्या वेजेसला इनडायरेक्ट वेजेस असं म्हटलं जातं. सो दीज वेजेस, the wages paid to these workers is called as a indirect wages and therefore the cost per unit of such wages is not calculated. Okay, this is a common expenditure and this is absorbed to various goods produced or activities undertaken. This is second, indirect labor. Now the last part, that is indirect expenses. What is indirect expenses? Indirect expenses means the common expenses other than indirect material and indirect labor. Basically, overhead means a common expenditure. Okay, and what is indirect expenses? Indirect expenses means all the indirect cost other than indirect material and indirect labor. Indirect material आणि indirect labor सोडून जे बाकीचे सर्व कॉमन एक्सपेन्सेस आहेत त्या कॉमन एक्सपेन्सेसला इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस असं म्हटलं जातं. दीज आर द कॉमन एक्सपेन्सेस. टेक सिम्पल एक्झाम्पल, फॉर एक्झाम्पल बिल्डिंग रेंट. ओके, rent, we know that the amount of rent is fixed. For example, 8,000 per month or 10,000 per month. Okay, the amount of such expenditure is fixed and
दिस एक्सपेंडिचर इज नॉट डिपेंड अपॉन युअर प्रोडक्शन. तुमचं जे रेंट आहे ते काय तुमच्या प्रोडक्शनवर डिपेंड नाही आहे. हा कॉमन खर्च आहे. प्रोडक्शन जास्त असेल कमी असेल तरीसुद्धा तुमचा रेंटचा खर्च जो काय फिक्स आहे महिन्याला 8,000 किंवा महिन्याला 10,000 तेवढा रेंटचा खर्च आपल्याला करावा लागतो. आणि त्या जे काय आपण रेंट पेड करतो त्यामध्ये आपण बिझनेसचे वेगवेगळ्या वस्तू उत्पादन करतो, वेगवेगळे कॉन्ट्रॅक्टचं काम करतो, वेगवेगळे जॉबचं काम करत असतो. त्यामुळं जो रेंट पेड केलेला आहे इट इज नॉट this expenditure is not incurred for particular product, this expenditure is not incurred for particular contract or for particular job. हा जो काय आपण रेंट पेड केलेला आहे तो खर्च काय आपण एखाद्या विशिष्ट प्रॉडक्टसाठी, विशिष्ट कॉन्ट्रॅक्टसाठी, विशिष्ट जॉबसाठी केलेला नाही, तर तो कॉमन खर्च आपला आहे. ह्या कॉमन एक्सपेंडिचरला इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर असं म्हटलं जातं. टेक अनदर एक्झाम्पल, टेलिफोन एक्सपेन्सेस. ओके, फॉर एक्झाम्पल इफ देर इज अ कॉमन टेलिफोन इन द फॅक्टरी, okay, and it is used by all the members, all the workers of the factory. जर एखादा असा पब्लिक कॉमन टेलिफोन असेल त्याचा वापर जर सर्वजण फॅक्टरीमधले बिझनेसमधले लोक करत असतील तर तो जो काय एक्सपेंडिचर आहे तो सर्वांसाठी केलेला कॉमन एक्सपेंडिचर आहे. आणि हा खर्च काय मटेरियलचा खर्च नाही आहे. टेलिफोन बिलचा खर्च इट इज नॉट अ मटेरियल कॉस्ट, इट इज नॉट रिलेटेड टू लेबर कॉस्ट, इट इज अ कॉमन एक्सपेंडिचर फॉर ऑल, सो इट इज ट्रीटेड ॲज अ इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस. ओके, हा देखील खर्च काय एखाद्या पर्टिक्युलर प्रॉडक्टसाठी, एखाद्या पर्टिक्युलर कॉन्ट्रॅक्टसाठी, एखाद्या पर्टिक्युलर जॉबसाठी केलेलं नाही, तर जे काय आपण वर्षभर काम करतो, जे काय आपण महिन्यामध्ये एकूण काम करतो त्याच्यासाठी हा केलेला कॉमन खर्च आहे. सो दिस पर्टिक्युलर कॉमन एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर. इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर मीन्स कॉमन एक्सपेंडिचर अदर दॅन इनडायरेक्ट लेबर, indirect material and indirect labor. So this is all about elements of cost. Just we will revise what we have studied in this particular lecture. In the beginning of the lecture we studied the meaning of elements of cost, and after that we studied the different headings under which the expenditures are classified. We studied that the total expenditures of the business are classified into 4 categories. First category is direct material, second is direct labor, third is direct expenses, and fourth is overheads. And the overheads are again classified into 3 categories, that is indirect material, indirect labor and indirect expenses. So this is all about elements of cost. I hope that you understood this concept very well. In the next lecture we will study the next concept of our syllabus. So thank you very much.